एवन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। अब्दुल हमीद इनामदार के कई आरोप। आज आरटीआई एक्टिविस्ट अब्दुल हमीद इनामदार ने स्कैब स्कूल, सहारा बैंक, डेक्कन बैंक और आदिल अमानत बैंक पर कई आरोप लगाते हुए बीजापुर जिलाधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री को मनोपत्र देकर इन पर जांच करवाने की मांग की है। मगर अब्दुल हमीद इनामदार द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ಸಂಘ ಸೊಸೈಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನದಾಗಿದೆ ಡಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೈತಿ, ನಾವು ತಂದು ದೂರುಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಒಳಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ 4821 ನಮ್ಮದು ಒಂದು ದಾವೆ ಹಾಕಿವಿ. ಅಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿದ್ರು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಏನೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವರು ಅದರೊಳಗೆ ಶಾಮೀಲ್ ಅದಾರ ಅಂದಾಗ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈಗ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ತಂದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೇಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಹೊಸದಾಗಿದ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಯಾವ ಥರ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, ಅಥವಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪತ್ರ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ತಂದು ಅದು ತಂದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಏನೈತಿ, ಇವರು ಎ ಆರ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಆರ್ ಇವ್ರು ಏನೈತಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇವ್ರು ಠೇವಣಿದಾರರು ಲಕ್ಷಾಂತರಗಟ್ಟಲೆ ಇವರು ಹಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಇದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಎ ಆರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವ್ರು ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಏನು ಅವ್ರು ಇವ್ರು ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ನಾವು ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು, 1990ರಲ್ಲಿ ಸಹಾರಾ, ಡೆಕ್ಕನ್, ಇವು ಮೂರು ಹಾಕಿದ್ರು. ಇವರು ಸಹಾರಾ, ಡೆಕ್ಕನ್, ಇವು ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್, ಅರೌಂಡ್ 50 ಕೋಟಿ ರೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಠೇವಣಿದಾರ ಪಾಪ ಬಡವರು ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವರು 6.5 ಲಕ್ಷ ನೋಂದಣಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಂದಣಿ ಐತೆ ಸರ್. साल से सर बैंक लॉक है और आगे में केस करें सर, या इसमें इनको सुबह में आकर के बोलते हैं सर, सुबह में ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದರು ಇಬ್ಬರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಕರೆಸಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೈತಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल हमीद इनामदार आरटीआई एक्टिविस्ट। आज हमें नई सरकार के पहले बात हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट विंग की तरफ से मुबारकबाद। दूसरा क्या है, पिछले सरकार में जो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हमारी गुहार लगाते लगाते हमारे बीजापुर के दूर दार के अनसुनी करते गए थे। अब एक नई उमंग के साथ में आज हमें सीएम को एक मेमोरेंडम दिए सर। स्कैब स्कूल के 500 करोड़ का घोटाला, सहारा बैंक 10, आदिल अमानत बैंक 15 और इसी तरह डेक्कन बैंक का भी तकरीबन 50-60 लाख रुपए, 50-60 करोड़ रुपए यहाँ पे भी घोटाला।
इनके ऊपर सोसाइटीज़ एक्ट बोल को 1960 में हमारी सरकार क्या है, ये सोसाइटीज़ और प्राइवेट सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी और एक संघ संस्था के वास्ते एक कानून बनाई थी, क्योंकि कोई भी मनमानी चोरी नहीं करना बोल को। तो ये संघ सोसाइटी चोरी नहीं करना बोल को इन्हों रजिस्ट्रेशन कर लेने के बावजूद तो क्या है, यहाँ क्या घोटाला वेरता है इनके। एक ये रहे सरकार संघ सोसाइटी वाले एक क्या बोलते हैं तुम्हारे निरीक्षक रहे सरकार, यानी ऑपरेटर रहे सरकार, यानी उनको हमें जो भी कंप्लेंट देते हैं उसके ऊपर उन्होंने मॉनिटरिंग करना है उसे। वो छोड़ को चोरों को मदद कर रहे हैं उन्होंने। तो हमारे 500 करोड़ शिकायत के घोटाले के बारे में हमें जब उनके पास एक कंप्लेंट देते हैं तो एक कमेटी बैठा को जो भ्रष्टाचार हुए हमारे फेवर में बात करने के बजाय आपे खुद एक कानून की पूरी धाराएं को तोड़ते हुए हाई कोर्ट को जाको कोर्ट से ये कर ले आते हैं कि भाई इनकी एंट्री करो, यानी इनको कितना इंटरेस्ट उनको एंट्री करा को देने का, यानी ये सब पैसे का कार्रवाई है। तो हमें इनके ख़िलाफ़ आने वाले दिनों में ये जो भी इसमें शामिल हैं इनको क्या है मालूम है कि हमें जेल पहुंचाने तक छोड़ने वाले नहीं। इसी तरह क्या है, सहारा बैंक के डिपॉजिटर्स उनके घर को जाने के बाद करस्पॉन्डेंस करने के बाद में वो बैंक का पता नहीं है, हालांकि वो बैंक इनके पास रजिस्ट्रेशन है। जब बैंक को रजिस्ट्रेशन के बारे में जब बैंक में जाको ओरली डिपॉजिटर्स पूछते हैं कि भाई हमें लेटर डालने के बाद में और जगह पर जाने के बाद में बैंक नहीं है, तो उन्होंने बोलते हैं हमना एड्रेस ला को दो। तो कितने नालायक ये ऑफिसर्स हैं इधर को बोले तो, यानी ख्यूड़े बहरे और अंधे हैं इनको मालूम नहीं एक बैंक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कौन सी बेसिस पर इनके ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करे थे। उनके ऊपर अब आने वाले दिनों में उनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं, सबसे बड़े चोर ये AR और DR है, इनके ऊपर कार्रवाई होना। और इनको जब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब के पास को ये देने के बाद में इन्हों क्या है उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, यानी उनको एक प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो फिर भ्रष्टाचारियों का हौसला अफजाई होती है। ये दूरदार 6 का 1 साल से गरीब अपना एक कुछ ये आएगा बाज़ार में ये करने के बजाय कर को फिक्स डिपॉजिट कर रहता है, अब उनके पैसे उनको काटने के वास्ते चक्कर काट रहे हैं। अगर ये लोग चक्कर काट रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनकी कोई सुनवाई नहीं, और ना ही हमारे क्या बोलते हैं AR-DR। तो हमें एक्चुअली हमारा प्रोग्राम था 3 तारीख से हमें धरना बैठना, जब तक हम तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या करे रिक्वेस्ट करे कि भाई 3 तारीख को मत बैठो, हमें DC साहब को एक बार चीफ मिनिस्टर को एक बार मनवी दो, तो इंशाल्लाह तुम्हारी ये होंगी तो सुनवाई होंगी, तो हमें उसके लिए पूरी कोशिश। अगर 15 दिन में अब इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई या कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ तो हमें क्या है मालूम है क्या, उनको नहीं AR और DR ऑफिस को क्या भी काम करने देने वाले नहीं। ये हमारी आखिरी चेतावनी है। तो तुम्हें हमारे यानी कंज्यूमर और पब्लिक के प्रोटेक्शन के वास्ते तुम ना बैठाए से चोरों को प्रोटेक्ट करते बैठ रहे, उनके खिलाफ़ FIR नहीं कर रहे, बैंक नहीं है सो उसे हाईगर को रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो उन्होंने मनमानी चोरी करते हैं। तो क्या है, ये हमारी आखिरी आज की चेतावनी है। जो हमारे कंप्लेंट्स दिए से वो देना, और जो हमें इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो इन्फॉर्मेशन देना। इनको क्या मालूम है क्या, एक ये जो भी सोसाइटीज़ हैं, सिकैब हो, सहारा बैंक हो, आदिल अमानत बैंक हो, ये लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनके ऊपर ये बैंक और सोसाइटीज़ के ये जो भी चीटिंग में शामिल हैं इनके ख़िलाफ़ 420 केस होना। तो ये हमारी नई सरकार के साथ में एक नए ख्वाहिशात के साथ में एक रिक्वेस्ट है। मेरा नाम अब्दुल हमीद इनामदार, RTI एक्टिविस्ट। ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ MS ಖೇಡ್ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನರ್ಸರಿ, LKG, UKG ಹಾಗೂ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗ, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ. ಖೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆವರಣ, ಮಠಪತ್ ಗಲ್ಲಿ, ವಿಜಯಪುರ 586101. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
997255777 ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 8310884823. I am Professor Hundekar here, engaging classes for commerce, PUC first year to MBA, dealing in subjects like financial accounting, corporate accounting, financial management, management accounting, income tax, cost accounting for degree and MBA. My timings are after 2 p.m. onwards, and I engage and I have given very good results. And usually in PUC2 board, people have secured out of out, and most of the cross 90. So if you are interested in building up your career in accounts, you may join Hundekar tuition classes. तो और खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट।